பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசும் மதமும். எல்லா மதங்களின் பிரதிநிதிகளையும் கொண்ட சுதந்திரம் பெற்ற தனி அமைப்பு. இதன் தொடர்ச்சியாக இத்துறையில் ஏனைய துறைகளில் போல அரசாங்கம் தனக்கு ஆலோசனை அளிப்பதற்காக குழு நியமிப்பதென்றில்லாமல் தான் அறவே விலகி நின்று மதத்துறை சம்பந்தமான விஷயங்களில் முடிவெடுத்து நடத்த முழு நிர்வாக பொறுப்பு பெற்ற சட்டப்படி பூரண அதிகாரம் கொண்டதொரு சுதந்திரமான தனி அட்டானமஸ் அமைப்பே நிறுவ வேண்டியது அவசியமாகிறது. அதன் சிபாரிசின் மீதே தேவை ஏற்படின் அரசாங்கம் சட்டம் வகுக்கலாம். பல மதங்கள் வழங்குகின்ற இந்நாட்டில் அவை அனைத்திற்கும் பொதுவான பக்தி, ஆத்ம சிந்தனை, அன்பு, உண்மை, நேர்மை, தொண்டு, பணிவு ஆகியவற்றை அப்பல மதங்களையும் சார்ந்த எல்லா பிரஜைகளுக்கும் வளர்த்து கொடுப்பதற்காக திட்டங்கள் வகுத்து நடத்தும் பொருட்டு எல்லா மத பிரதிநிதிகளும் ஒன்று கூடி பணிபுரிவதே முக்கியமாக இச்சுதந்திர அமைப்பின் நோக்கமாக இருத்தல் வேண்டும். இதுகாரும் பிரிந்து பிரிந்து சண்டையிடுவதாகவே பெரும்பாலும் இருந்து வந்துள்ள எல்லா மதஸ்தரையும் அதேபோல் ஒவ்வொரு மதத்திற்குள்ளேயுமே உள்ள உட்பிரிவினரையும் அச்சகலருக்கும் பொதுவான மேற்சொன்ன குணநலன்களை வலியுறுத்துவதன் மூலம் இந்த அகண்ட பாரதம் என்ற ஒரே ஐக்கியமான குடும்பத்தினையே சார்ந்த அன்பு அங்கத்தினர்களாக செய்யும் பொறுப்பினை ஆற்றுவது இச்சுதந்திர மத அமைப்பின் முக்கியமான பணியாயிருக்க வேண்டும். மக்களுக்கு மன மேம்பாடு அளிப்பதிலும் அரசாங்கத்திற்கு பங்குண்டு என்பதால் மட்டுமின்றி ஓர் அரசாங்கம் அமைதியான முறையில் செயற்பட நாட்டின் சகல பிரிவினரும் ஐக்கியமுற்றிருப்பது அத்தியாவசியம் எனும் காரணத்தினாலும் இப்பணிகளுக்கு உதவி புரியும் மேற்படி அமைப்பின் நிதி தேவை முழுவதையும் அரசாங்கமே ஏற்க வேண்டும். மேற்படி அமைப்பில் இடம்பெறத்தக்கவர் யாவர்? தங்களது மத நூல்களை பயின்று தேர்ச்சி பெறுவதற்கும் அம்மத அனுஷ்டானங்களை உரியவாறு புரிவதற்குமே வாழ்வை அர்ப்பணித்த பெரியவர்களாக அவர்கள் இருத்தல் வேண்டும். இந்த யோக்கியதாம்சங்களோடு உலக நடப்புகளில் பரிச்சயமுள்ளோராகவும் மக்களோடு நன்கு பழகி அவர்களது மனப்போக்குகளை அறிந்தோராகவும் நடைமுறை கண்ணோட்டம் கொண்டோராகவும் நிர்வாக அறிவு பெற்றோராகவும் உள்ளவர்களும் அதில் அங்கம் வகிக்க வேண்டும். இத்தகையோரே இத்துறையில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ, எப்படி மக்களை அதில் முன்னேற்ற வேண்டுமோ அவற்றை பக்குவமாக செய்ய இயலும். நாட்டில் உள்ள எல்லா மதங்களின் பிரதிநிதிகளாகவும் மேற்சொன்ன தகுதி பெற்றோராக நம்பப்படும் மதத் தலைவர்களுக்கு அங்கத்துவம் அளித்து இச்சுதந்திர மத நிர்வாக அமைப்பு உருவாக்கப்பெற்று இத்துறையின் நேரடி பொறுப்பு அதனிடமே ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். அரசாங்கம் இத்துறையில் நேரடியாக தலையிட்டு எந்த மாற்றமும் செய்தல் அறவே கூடாது. மதத் தலைவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாகாது. மறுதிசையிலும் இதையே கூற விரும்புகிறோம். அதாவது மதத் தலைவர்களும் அரசாங்க விஷயங்களில் ஒரு நாளும் தலையிடலாகாது. அதற்கான அறிவும் அனுபவமும் பெற்றவர்களின் பொறுப்பில்தான் அரசாங்கம் நடக்க வேண்டும். மனித இயற்கையில் அரசாங்கத்தின் செயற்களமாகிய
உலக இயலிலேயே ஈடுபடும்போது அறிவு, அனுபவம் என்பவற்றுக்கு மட்டும் இடமளிப்பதாக இன்றி வேறு சில குறைபாடுகளுக்கும் இடமளிக்க ஏது ஏற்படுகிறது. ஆன்மவியல், உலகவியல் என்பவை போல் அரசியல் என்றே உருவாகியிருக்கும் ஒன்றிலோ அதிகாரம், பதவி, புகழ் என்ற வசீகரண அம்சங்களின் கலப்பு அதிகமிருப்பதால் தர்ம நாட்டம் கொண்ட எவரும் மிக்க வருத்தமடையும்படியான பல போக்குகள் ஊடுருவ அதிகமாகவே ஏது இருப்பதாக தெரிகிறது. எனவே மக்களை உள்ள உயர்வில் முன்னேற்றுவதற்கு பொறுப்பு பெற்ற மத தலைவர்கள் தாங்களே பின்னேற்றமடையும் அபாயத்திலிருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாயின் அரசாங்க சம்பந்தமும் அரசியல் சம்பந்தமும் அறவே கொள்ளாமல் தொலைவில் விலகியே இருக்க வேண்டும். மத வளர்ச்சிக்கான போஷணை அளிக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திற்கு நினைவூட்டுவது, அது அவ்வாறு செய்யும் போது உரிய பாராட்டை அளித்து மேலும் உற்சாகப்படுத்துவது, மத விஷயங்களில் அரசாங்கம் பிரவேசித்தால் தைரியமாக கண்டிப்பது ஆகியவற்றுக்கு அதிகமாக மத தலைவர்கள் அத்துறையில் சம்பந்தம் கொள்ளவே கூடாது. சுத்தி செய்யும் நீர்நிலையையே துர்நாற்ற குட்டையாக்குவது போன்ற ஆபத்துக்கும் பாபத்துக்கும் இடம் தருவதான அரசியல் சம்பந்தத்தை மத இயலுக்கு ஒருபோதும் காட்டிக் கொடுக்கலாகாது. அரசாங்கத்தினர்தான் உலகியல் வளர்ச்சியோடு மத வளர்ச்சியிலும் அதற்கு தாங்கள் அளிக்க வேண்டிய போஷணையை எப்போதும் நினைவு கொண்டிருக்கும் அளவுக்கு கவனம் கொண்டிருக்க வேண்டுமே இன்றி மத தலைவர்களும் அதேபோல் அரசியல் துறையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றில்லை. அவர்களது முழு கவனமும் மதம் குறித்ததாகவே இருத்தல் வேண்டும். தற்போது சுதந்திரமாக புதிய அரசாங்கம் ஏற்படுவதால் அத்துறையினரின் பங்கையே முதற்கண் எடுத்து கூற புகுந்தோம். அரசு புரிய வேண்டிய மத போஷணை, அதனால் அரசு பெறும் லாபம். பிரஜைகளின் உள்ள உயர்வுக்கு உதவுவதில் அரசாங்கத்திற்கு பங்கு உண்டு என்ற காரணத்தோடு மத வளர்ச்சியின் வழியே ஏற்படும் உள்ளத்தின் உயர்வால் அரசாங்கத்திற்கே நேராக ஒரு லாபமும் உண்டு என்பதை ஓர் அரசாங்கம் எல்லா மதங்களுக்கும் ஆதரவு தந்து உதவ வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு உபகாரணமாக, துணைக்காரணமாக காட்ட விரும்புகிறோம். தற்போது ஒரு நாட்டில் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் மீறி ஏராளமான குற்றங்கள் நடைபெறுவதால் நீதிமன்றங்கள், உள்நாட்டு பாதுகாப்பான போலீஸ் ஆகியவற்றுக்கு அரசாங்கம் ஏராளமாக செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது. அதோடு சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் காக்கும் பணி மிக கடினமானதாகவும் அரசாங்கத்திற்கு மிகுந்த மனச்சுமை ஏற்றுவதாகவும் உள்ளது. இச்செலவில் ஒரு சிறு பங்கினை மதங்களின் போஷணைக்காக்கி எல்லா மதஸ்தர்களுக்கும் ஆலய திருப்பணி செய்வது, எல்லா மதஸ்தாபனங்களுக்கும் திரவிய காணிக்கை அளிப்பது, சத் சங்கங்களுக்கு மானியம் அளிப்பது, சத்துக்களான யாவருக்கும் சம்மானம் அளிப்பது என முற்கால மன்னர்கள் செய்தாற்போல் செய்து மதாபிமானம் வளர்வதற்காக செலவிட்டாலே போதும். அதன் வழியே மக்களின் உள்ளம் உயர்ந்து பண்பட்டு முற்காலத்தில் இருந்தாற் போலவே குற்றங்களும் வெகுவாக குறைந்துவிடும். எனவே நீதித்துறை, போலீஸ் துறை ஆகியவற்றின் தேவையும் வெகுவாக குறைந்து அரசாங்கத்திற்கு நிதி, பொறுப்பு சுமை என்ற இரு இனத்திலும் நிகர லாபம் கிடைக்கும். முற்காலத்தை விட தன்னிச்சையாக மக்கள் நடக்கத் தொடங்கியிருக்கும் இக்காலத்தில் அன்றை விட ஆசைகளையும் பேராசையையும் தூண்டிவிடக்கூடிய பொருள்களும் கொள்கைகளும் நாள்தோறும் மலிந்து குற்றம் புரியும் வாய்ப்புகளும் பெருகி வரும் விஷமயமான சூழலில் மாற்று மருந்தாம் அமிர்தமாக மேற்சொன்ன விதங்களில் அரசாங்கம் அளிக்க வேண்டிய மத போஷணையும் முன்னை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. எனவே முடிந்த முடிவாக ஒரு நாட்டில் நன்மக்கள் பெருகி குற்றங்கள் குறைய வேண்டுமெனில் அதன் அரசாங்கம் மத போஷணை அளிப்பதை தனது கடமைகளில் ஒன்றாக கொள்ள வேண்டும் என்றாகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து செக்யூலரிசம் என்பதை எம்மதமும் சாராத்தன்மை என்று தப்பர்த்தம் செய்து கொண்டு எதற்குமே ஆதரவு தராது விலகி நிற்பதை விடுத்து குறிப்பிட்டதொரு மதத்தை மட்டும் சாராது
எல்லாவற்றையும் ஆதரிப்பதே முறையான அர்த்தம் என புரிந்து கொண்டு அரசாங்கம் செயலாற்ற வேண்டும் என்றும் ஆகிறது. இன்று அநேகமாக எல்லா நாடுகளிலுமே பல்வேறு மதத்தினர் கூடி வாழ்வதால் எல்லா மதங்களையும் சமநோக்குடன் ஆதரித்து அவற்றின் அபிவிருத்திக்கான போஷணையை அரசாங்கங்கள் அளிப்பதே செக்யூலரிசம் என பெயர் கொண்ட கொள்கைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். உலகவியல் என்பதே நவீன விஞ்ஞானத்தாலும் புரட்சி கருத்துக்களாலும் உலகெங்கிலும் ஓங்கி பரவி ஆன்மவியல் அடித்துச் செல்லப்படும் ஆபத்து கட்டத்தில் ஜனசமுதாயம் இருக்கும் இத்தருணத்தில் மக்கள் மாக்களாகிவிடாமல் காக்க வேண்டுமெனில் இத்தகைய செக்யூலரிசமே நடைமுறையாக வேண்டும். அரசு போஷணை இந்து மதமும் பிற மதங்களும். எல்லா மதங்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் நம் நாட்டு அரசாங்கம் பொருட்செலவு மேற்கொள்ள வேண்டும் என மேலே கூறியது குறித்து ஒரு விஷயம் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம். இதனை இந்து மதம் தவிர்த்த மற்ற மதஸ்தர்களும் நடுநிலையிலிருந்து கவனித்து ஏற்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம். அம்மதங்களில் முக்கியமாக உள்ள இரண்டின் வளர்ச்சிக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து பொருளுதவி தேவைப்படாது எனும் அளவுக்கு அள்ளிச் சொரிந்து கொண்டே இருக்க அதற்கென்றேயான ஸ்தாபனங்கள் இருப்பது உலகறிந்த உண்மை. ஸ்தாபன ரீதியில் அமைக்கப்பட்ட அவை ஓர் அரசாங்கம் போலவே செயற்படுபவை. முற்காலத்தில் அரசாங்க முறைமையே பிற நாடுகளிலும் தமது அரசை விஸ்தரிப்பதாக இருந்தது போல இன்றைக்கும் அம்மதங்கள் பிரமதத்தினரையும் தம்மதமாக்கி அதை விஸ்தரிக்க பலவித உபாயங்களை கைக்கொண்டிருப்பதையும் உலகு அறியும். இன்றுள்ள நிலையில் மதம் வளருவதற்கு மட்டுமின்றி இவ்வாறு மேலும் விஸ்தரிப்பதற்காக பல விதங்களில் ஏராளமாக செலவிடும் அவை பெரும் வசதி பெற்றிருப்பதும் யாவரும் அறிந்த யதார்த்த உண்மையே. இத்தேசத்தின் மிகவும் பெரும்பாலான இந்து மதத்தவரே இங்கு மாறுபட்டு நிற்பவர். அவர்களது அவல நிலைக்கு ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு. பிற மதஸ்தர்கள் புது ஆலயங்கள் கட்டுவதற்கும் பழுதுற்ற அவர்களது பழைய ஆலயங்களை புதுப்பிப்பதற்கும் நிதியத்திற்காக வேண்டுகோள் விளம்பரங்கள் செய்வதாக நாம் பார்ப்பதே இல்லை. இந்துக்கள் விஷயத்திலோ ஒரு சிறிய கோயிலுக்கும் கூட நீண்ட காலம் வேண்டுகோள் விடுப்பதையும் பார்க்கிறோம். ஸ்தாபனம், தனி மனிதர் என இருவகைப்பட்ட பக்க பலமும் இந்து மதத்திற்கு இல்லாததையே இது காட்டுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் தொடர்ந்து இன்னைக்கு 13வது பகுதி. இன்னைக்கு நாம ஒரு புது மாதிரியா பார்க்க போறோம். பகவானே ஆனாலும் அவன் பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணும்போது, மனிதனாக பிறவி எடுக்கும்போது சில விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் என்பதை காட்டும் அவதாரங்கள் ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம். எப்பேற்பட்ட ஒரு சுவாமி! ஒருவனுமே உலகேழும் படைத்தான், ஒருவனுமே உலகேழும் அளந்தான், ஒருவனுமே உலகேழும் கடந்தான், ஒருவனுமே உடலோடு உயிர்த்தானே. ஒரே ஒருத்தன் தான் இந்த பரம்பொருள். அவன் இந்த உலகத்தை படைச்சான், இந்த உலகத்தை காப்பாத்துறான், கடைசியில் இந்த உலகத்தை அழிக்கவும் செய்கிறான்.
அப்பேற்பட்ட அந்த இறைவன், அந்த இறைவனை புரிந்து கொண்டால், புரியுறது ரொம்ப கஷ்டம். புரிஞ்சுன்றதுன்னு சொன்னாக்க அதான் தத்துவமசின்னு சொல்கிறா, அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறா, பிரம்மைவாகமஸ்மிங்கிறா, இதெல்லாம் அப்புறம் தான் ஒரு குரு மூலமாக தான் புரியும். பகவானாவே இருந்தாலும் பூமியில் பிறந்தாலும் தனக்கும் ஒரு குரு தேவை அப்படிங்கிறத இந்த பூலோகத்தை நம்ம மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தினது 2 அவதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒன்று ராமாவதாரம், ஒன்று கிருஷ்ணாவதாரம். 2மே பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அவதாரங்கள். ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவரே தான் படைக்கும் கடவுளான பிரம்மாவாகவும் இருக்கிறார், காக்கும் கடவுளான விஷ்ணுவாகவும் இருக்கிறார், அழிக்கும் கடவுளான ஈசனாகவும் இருக்கிறார். 3ம் தானாகவே ஆனவர். அப்படிப்பட்டவர் ராமாவதாரம் எடுக்கிறார். எத்தனையோ 1000 வருடங்கள் தவமிருந்து பெற்ற பிள்ளையாக தசரதருடைய மகனாக பிறந்த ராமன், அவர் ரொம்ப நிறைய பெரிய லீலைகள்லாம் பண்ணதாக ஒன்றும் சரித்திரத்தில் ஜாஸ்தி கிடையாது. ஏதோ குழந்தை பிறந்தது, ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் ஏதோ ஆற்றுல ஏதோ விளையாடின்னு இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணான்னா, தசரதர் வசிஷ்டர்கிட்ட கொடுத்துடுவார். வசிஷ்டர் தான் குலகுரு. வசிஷ்டர்கிட்ட போயிட்டு 12 வயசு வரைக்கும் பாடம் படிச்சுட்டு வர்றார். ராமருக்கு தெரியாத பாடமா படிக்கிறார். அதில் ரொம்ப விசேஷமான பாடங்கள் என்ன, அஸ்திர சஸ்திரங்கள், வில் வித்தை எல்லாம் கற்றுண்டாருனாலும் முக்கியமானது வந்து யோக வாசிஷ்டம் சொல்லுவார். பெரிய கிரந்தம் அது. வால்மீகி ராமாயணமா ரொம்ப பெருசு. அது எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்குன்னு சொன்னால் 1000கணக்கில் இருக்குது. அதெல்லாம் கற்று கைதேர்ந்து வெளியே வந்தார் அவர் குருகுலத்திலேருந்து. தசரதரே பயந்தாராம். என்ன பயந்தார்னு, ஐயையோ இவர் யோக வாசிஷ்டம்லாம் படிச்சுட்டு வந்தான்னாக்கா இங்கே சாமியாரா போயிட போகிறானே, நமக்கு அப்புறம் வாரிசு வேணும்னா நம்ம தவம் இருந்து பெற்றோம், இந்த ராமன் எங்கேயா சாமியாரா போயிட போகிறாருன்னு பயந்தாராம். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவ்வளவு கற்றுண்டு வந்தாராம். அதெல்லாம் தான் வந்து பிற்காலத்தில் அர்ஜுனனுக்கு அவர் வந்து கீதோபதேசம் பண்ணும்போதும் சரி, உத்தவருக்கு ஹம்ச கீதை சொல்லும்போதும் சரி, இதனுடைய சாராம்சத்தெல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட ராமன் மகாவிஷ்ணுனுடைய அவதாரமாக இருந்தாலும் தனக்கு ஒரு குரு வேணும் என்பதற்காக வசிஷ்டரிடம் போய் பாடம் கற்றார். அது மாத்திரமா 14 வயசோ 13 வயசு தான் ஆறுது. அவர் பாட்டு தான் அந்த புறத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கார், அம்மாவோட பேசின்னு இருக்கார். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு தசரதரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மகர்ஷி வந்தார், கோபக்கார மகர்ஷி. இந்த கோபத்துக்கே பேர் பண்ணுவார் 2 பேர். ஒருத்தர் வந்து விஸ்வாமித்தர், மகா கோபக்காரர், இன்னொருத்தர் துர்வாசர். இருக்கா ஜென்மத்துக்குன்னே அவெல்லாம் இருந்திருக்கா. அவெல்லாம் ஏதோ ஒரு 2 இன்சிடென்ஸ் தான் இருக்கும். இது பர்மனண்ட்டாக கோபம் மூக்கு நுனிலேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து ஒன்று துர்வாசர், அவர் சாபம். அதே மாதிரி தான் விஸ்வாமித்தர், கோபம் வந்துடுச்சோன்னா என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியாது. அவர் பிரம்மரிஷி பட்டம் வேற வாங்கினவர் இல்லையா. அவர் தசரதருடைய அரண்மனைக்கு வரார். தசரதருடனே வாங்க வாங்க வாங்க, நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த அரண்மனை ரொம்ப பெருமைப்படுறது, இந்த தர்பார் ரொம்ப பெருமைப்படுறது, நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு செய்யறதுக்கு தயாராக, இது வாய் விடணுமா, இதை வாயை விட்டுறோன்னு. அவர் என்ன கேட்டார்ன்னு, நான் இந்த மாதிரி யாகம் பண்ணுறேன், ராட்சசாலெலாம் வந்து கெடுக்கிறா, எனக்கு உன்னோட ராமனை கொடு யாகத்தை சம்ரட்சணை பண்ணுறதுக்குன்னு. ஐயோ என் பையனுக்கு 16 வயசு கூட ஆகலையே, அவனை அழிச்சுன்னு போகிறேங்கிறிய, அவன் ராட்சசாலெலாம் அப்படி அவனால் சமாளிக்க முடியும். நான் வந்து இந்திராதி தேவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய உபகாரம் பண்ணிருக்கேன், தசரதன்னு பேர், எனக்கு 10 திசையிலையும் நான் தேர செலுத்தக்கூடிய, நான் வந்து உண்மை ராகத்தெல்லாம் காப்பாற்றுறேன். உடனே ஒரு விஸ்வாமித்தர் சொல்கிறது, பார்ப்ப எனக்கு வந்து நீ வந்து சூரிய வம்சத்தை ராஜாக்கள் யாருமே சொன்ன வார்த்தையை வந்து காப்பாற்றாத இருந்ததில்லை, நீ தான் முதல்ல சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றாத தரேன்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து அதுக்கு இல்லாத சால்ஜாப்பெல்லாம் சொல்கிறேன். எனக்கு வேண்டாம், உன் பிள்ளைய நீ தர வேண்டாம், நான் போயிட்டு வரேன், இருக்கட்டும், தசரதர் வாக்கு தவறுனான்றதாகவே இருக்கட்டும். கோச்சுன்றது கிளம்பிட்டார், போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பிட்டார். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தசரதற்கு இருதலை கொள்ளி எறும்பு போல் சொல்லுவாங்க, இந்த பக்கமும் நெருப்பு எரியுது, அந்த பக்கம் நெருப்பு எரியுது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலன்னு. ஆனால் தன் பிள்ளையை இழக்கிறதுக்கு மனசு வரல. ஏன்னு கேட்டால் 60,000 வருஷம் தபஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு, அது போய் உடனே அதுதானே கம்பர் சொன்னான்னு கூட நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம், கண்ணிலான் பெற்று இழந்தான் என்னென்ன. கண்ணே இல்லாதவனுக்கு கண்ணு கிடச்சி அந்த கண்ணு திடீர்னு போயிட்டு தானே இப்படி. அது மாதிரி தசரதர் ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டாராம். அண்ணா அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, வசிஷ்டர் இருக்கார சூச்சகமாக டக்குன்னு உள்ளே பூந்தார். மன்னா
வந்திருக்கிற ஒரு பிரம்மரிஷி, அவருக்கு தெரியாது இல்லை, இந்த ராட்சசாலாம் ஒரு பார்வையிலேயே கண் பார்வையிலேயே எரிச்சுப்பிடுவார் இவர். அப்பேற்பட்டவருக்கு இந்த யாக சம்ரக்ஷணம்ன்றது ஒன்றும் பெரிய காரியம் கிடையாது. இருந்தாலும் உன் பிள்ளைய ஏன் கேட்குறாருன்னா, உன் பிள்ளைக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு தான் கேட்குறா, அவனுடைய நன்மைக்காக தான் கேட்குறாரு இவர். தாராளமாக அனுப்பு, ராமனை மாத்திரம் இல்லை லக்ஷ்மணனையும் சேர்த்து அனுப்புங்கிறார். இவர் வந்து வசிஷ்டர் வாயால பிரம்மரிஷின்னு அப்பதான் சொன்னாராம். விஸ்வாமித்ரோ பிரம்மரிஷி நசம்சயாங்கிறார் இவர். சந்தேகமே இல்லாத ஒரு பெரிய பிரம்மரிஷி அவர். அதனால இது ஒரு வேடிக்கை கூட சொல்லுவா. விஸ்வாமித்திரர் போன அப்புறம் தசரதர் கேட்குறாராம், இத்தனை நாளாக இது ஒத்துண்டதே கிடையாது பிரம்மரிஷின்னு, இப்போ என்ன ஒத்துட்டார்? இல்லை இல்லை, என்னோட சென்டென்ஸை திருச்சி மறுபடியும் படி. என்ன விஸ்வாமித்ரோ பிரம்மரிஷி என்ன சம்சயா அப்படி படி, நாவை இந்த பக்கம் போடு. விஸ்வாமித்தர் பிரம்மரிஷி இல்லை, சந்தேகம்தான் அப்படின்னு மாதிரி வருது இல்லையா? நான் இன்னும் ஒன்றும் ஃபுல்லாக ஒன்றும் ஒத்துக்கலை அவருக்கு, ஏன்னா இன்னும் பணிவு வரல, வர வரைக்கும் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான். கடைசியில் வசிஷ்டர் சொன்ன பேச்சை கேட்டுட்டு தசரத மகா சக்கரவர்த்தியும் தன்னுடைய ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் 2 பிள்ளைகளையும் அனுப்புகிறார். இவாளை அழைச்சிட்டு போகிறார். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கதையெல்லாம் தெரியும். காட்டில் ராத்திரிலாம் படுத்துன்னு தூங்கினா காத்தால எழுப்பினார். கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்தத்தை, நித்தியகர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணோம். அதனால எழுந்திருப்பா, உத்திஷ்ட நர சார்தூலா அப்படின்னு கேட்குற மனுஷனாக பிறந்திருக்கக்கூடிய சிங்கமே எழுந்திரு, நித்தியகர்மானுஷ்டானங்கள்லாம். குழந்தை தானே, 12-13 வயசு குழந்தை தானே. நம்ம வீட்டு குழந்தைலாம் இப்போல்லாம் 18 வயசுக்கே தூங்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்தா கம்பேர் பண்ணால் வேடிக்கையாக இருக்குது. நம்ம பழைய கதையெல்லாம் பார்க்கச்ச நம்மளால் நம்பவே முடியல. ராமனை எழுப்புறாராம், எழுப்பி ஆயுஷன் போகிறார். திருப்பி யாகசாலைக்கு வரைக்கும் போயிடுறார். அங்கே அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும், தாட்டகையை வதம் பண்ணார். அப்புறம் வந்து சுபாகுவை வதம் பண்ணார். மாரீச்சனை எங்கேயோ கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் அம்பால் போட்டார், என்ன பின்னாடி உபயோகப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி அவளுக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்கிறதுக்கு, பசிதாகம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு பலா அதிபலாங்கிற மந்திரங்களெல்லாம் விஸ்வாமித்திரரானவர் ராமனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு. ராமனுக்கு மகாவிஷ்ணுக்கே உபதேசமா நம்மெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, திருநெல்வேலிக்கு அல்வாவா அப்படிம்போம் இல்லையா, அது மாதிரி அவன் பரந்தாமன், அவனுக்கு தெரியாதே கிடையாது. அவன் அடுத்த அவதாரத்தில் கீதையே உபதேசம் பண்ண போகிறான். அப்பேற்பட்டவனுக்கே உபதேசமா அப்படின்னு கேட்டால், மனுஷனா பிறந்துட்டாக்க அதில் எப்படி கிரமேண எப்படி வரணுமோ அது மாதிரி பிறந்து மனுஷாளுக்குள்ள விஷயங்கள்லாம் கற்றுண்டு குருக்குல வாசம் பண்ணி குருக்கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் முறைப்படி கற்றுண்டு குருவனுடைய ஆசீர்வாதத்தோட வெளியில் வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட மரியாதையை காமிச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு வேண்டிய புத்திரனாக இருந்து அவளுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய பிள்ளையாக இருந்து வந்தால் தான் கௌரவம். அப்படி இருந்து விஸ்வாமித்தருடைய யாகத்தை அவர் காப்பாற்றி கொடுத்து, அப்போ தான் விஸ்வாமித்தருக்கு வந்து சீத்தைக்கு சுயம்பரம் வச்சிருக்கான்ற செய்தி ஜனகர்ட்டேருந்து வர இவர் ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் அழைச்சின்னு போகிறாங்கிறது நமக்கு தெரியும். பாதி வழியில் ஒரு கல்லினுடைய மேலே ராமனுடைய பாதத்திலேருந்து அந்த புழுதியான தூசியான பட அதிலேருந்து அகல்யை வெளியில் வர. அப்போ அந்த அகல்யுடைய கதையை விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார். கௌதம மகரிஷியோட மனைவி இவ வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டவள் இந்திரனால். அது அறியாத கௌதமர் வந்து சாபம் போட்டு கல்லாக்கிட்டார். சாப விமோச்சனம் கேட்டபோது ராமாவதாரத்தில் ராமன் வரும்போது அவனுடைய பாத தூளி பட்டு நீ வந்து மறுபடியும் புனர் நிலைமைக்கு வருவேன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார். அதனால் உன்னுடைய பாத தூளி பட்ட உடனே அவள் வந்து திருப்பி மனுஷ ரூபம் எடுத்து வந்துவிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய சிச்சுவேஷன்களை கேட்டு அவர் அம்மான்னு கூப்பிட்றாராம். நீ எனக்கு அம்மா, இனிமேல் உன்னை நான் அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு கௌதமரையும் இவளை ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லி 2 பேரையும் சேர்த்து வச்சு, இப்போ கௌதமரையும் அகல்லையும் அவர் சேர்த்து வச்சார். அதனால இப்போ என்னாச்சு, விஸ்வாமித்திரர் சீத்தையும் ராமனையும் சேர்த்து வச்சார். ஜனகருடைய அரண்மனைக்கு போய் எல்லாராலையும் வளைக்க முடியாத அந்த சிவதனுஷை, யார் சிவதனுஷை வளைக்கிறாளோ அவளுக்கு தான் சீத்தையானார் ஜனகர். ஒத்தராலையும் முடியல, ராவணேஸ்வரனால கூட முடியல, விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் ராமன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்ற, வத்ச ராம தனுப்பஷ்யங்கிறார். ஏ வத்ச குழந்தாய ராமா தனுப்பஷ்ய, அந்த வில்ல போய் பாரு அப்படிங்கிறார். உடனெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, உடனே குருவனுடைய ஆக்ஞையை கேட்டு போய் அந்த வில்லை எடுக்கிறார். அனாயாசமாக தூக்குறார், நான் ஏற்றார், டமால்னு உடைக்கிறார், சீத்தையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். பிரமாதம். என்னன்னா இது இத்தனையும் எதனால் வந்ததுன்னா குருவனுடைய கட்டாட்சத்தினால, குருவனுடைய அருளால் வந்ததுன்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்காக. வழியில் எதிர்த்த பரசுராமரை கூட அவருடைய வில்லையும் வாங்கி நாணேற்றி ஒரு அம்பையும் போட்டு, இந்த அம்புக்கு என்ன பதில் சொல்கிற, அஸ்தத்துக்கு என்ன பதில் சொல்கிறேன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிற, என்னுடைய எல்லா தப்பசையும் உனக்கு கூட. இது ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர், அது அம்சாவதாரம், இது பூர்ணாவதாரம்.
பரசுராமர் தன்னுடைய எல்லா சக்தியையும் இவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துடுறார். நான் எங்கே போகிறதுன்னு கேட்குறேன். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தப்பறம் இந்த லோகத்தில் இருக்கப்படாதே என்னொன்னே எங்கே போகிறதுன்னு ராமர் 2 அஸ்திரம் போடுறாராம். இந்த பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்கிறார். ஒரு அஸ்திரம் கேரளா பிரதேசத்தில் சமுத்திரத்தில் விழுந்து அது தரையாக போயிடுத்து, அங்கே போகிறதுனாலும் போகலாம். இல்லைன்னா அந்த அஸ்திரம் இன்னொன்று அங்கே போய் லயமாச்சா, ரொம்ப தள்ளி ஒரு 15,000 மைல் தள்ளி, அதுதான் ஆஸ்திரேலியாவான். ராமனுடைய அஸ்திரம் லயமான இடம் ஆஸ்திரேலியா. அங்கே போறியான்னு இல்லை நான் கர்மபூமியான பாரதத்தை விட்டு போகமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பரசுராமர் பரசுராம க்ஷேத்திரம்னால தான் கேரளாவுக்கு பேர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி ராமன். அதுக்கப்புறம் நிறைய கதைகள்லாம் நமக்கு தெரியும். ராவண சம்ஹாரம் பண்ணது, இந்த கும்பகர்ணனெல்லாம் அழித்தது, மேகநாதனெல்லாம் அழித்தது, அப்புறம் சுக்ரீவ சக்கியங்கள்லாம் முன்னாடியே நமக்கு தெரியும். ராமாயணம் தெரியாதவா யாருமே இருக்க முடியாது. பலவிதமான ராமாயணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால ராமாயணத்தை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்பேற்பட்ட ராமன் பரமாத்மாவாக இருந்தால் கூட இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி அவ்வளோ சிரேஷ்டனாக ராமனை மாதிரி வாழ்ந்த மாதிரி வாழணும், கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ராமன் மேலே ஒரு சின்ன கீர்த்தனையோட இந்திய நிகழ்வை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ராமனை பணி மனமே பரந்தாமனே நினை தினமே, ராமனை பணி மனமே தாமரை கண்ணன் தசரதன் மைந்தன் நாமம் சொல்லியே நற்கதியை திட ராமனை பணி மனமே. பல்லாயிரம் தவ பயனால் பிறந்தவன் வில்லினை முறித்து வைதேகியை மணந்தவன் சொல்லினை காத்திட தருவனம் சென்றவன் அல்லல் தரும் பல அறக்கரை மாய்த்தவன் ராமனை பணி மனமே. இந்த பாடலில் சின்ன பாடலில் ராமாயணம் முழுக்க சொல்லியிருக்கு. இந்த பாடலுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை என்னன்னா, இது 1965 70 எழுதப்பட்ட பாட்டு. இந்த பாட்டுக்கு கரகர பெரியால் டியூன் பண்ணி கொடுத்தவர் பாபநாசம் சிவன், நவீன தியாகையான்னு சொல்லக்கூடிய பாபநாசன் சிவன் சார் தான். அவருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அவர் மூலமாக இந்த பாட்டை நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கூட மார்கழி மாதத்தில் மாட வீதியில் பஜனையில் அவர் பாடியிருக்கிறதா சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட பெருமைக்குரிய இந்த பாட்டோட இந்த நிகழ்வை நம்ம முடிவு செய்கிறோம். அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். கிருஷ்ணனை பற்றி பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு ஒரு மடம், ரொம்ப பிராச்சீனமான அத்வைத மடம். இந்த கர்நாடகத்தில் இருக்கிறது பிரசித்தமான மடம். அது வித்யாரண்ய சுவாமிகளோட பரம்பரையில் வர ஒரு மடம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதில் இப்போ அந்த சமய பிரிவா பொறுத்தே இந்த சுவாமிகளாக இருந்தவர் மடாதிபதியாக இருந்தவர். அவர் இந்த மடத்துக்கு மடாதிபதியாக வரத்துக்கு முன்னால், இப்போ சமீபத்தில் தான் மடாதிபதியாக வந்திருந்தார். அதுக்கு முன்னால் இவர் காசியில் சாஸ்திரம்லாம் வச்சிருந்தார். ஒரு வித்வான் காசியில் சாஸ்திரம் வச்சுருக்கிறதே இவரை இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு சுவாமிகளா நியமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு சுவாமிகளை தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்றது கர்நாடகத்துல ஷிமோகா கிட்ட கூடலி அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கூடலியில ஒரு ஆதிசங்கராச்சாரியர் பரம்பரை இருக்கு. முன்னமே பார்த்திருக்கும். பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் சரசவாணியை ஜெயிச்சு மண்டன மிஸ்ரீ சன்னியாசம் கொடுத்து பின்னால வரத்தே தட்சிண திக்குல வரத்தே சாரத கூடவே வந்தா, திரும்பி பார்க்கப்படாதுங்கிற கண்டிஷனோட வந்தா, அப்படி எந்த இடத்துல திரும்பி பார்க்கிறீடோ நான் அந்த இடத்துலயே நின்றுடுவேன் அப்படின்னு சொன்னபடி இந்த துங்கபத்ரா சங்கம தீரத்துக்கு வரத்தே தான் அது கூடலிங்கிற இடம். அங்குதான் துங்கபத்ராவும் சேர்றது. அந்த இடத்துக்கு வரத்தே தான் மண்ணுல ஆத்து மண்ணில் காலில் புதஞ்சத்தினால அந்த இடத்துல சரஸ்வதியோட இந்த தண்ட சத்தம் கொலுசு சத்தம் கேட்கலன்னு ஆச்சாரியால் திரும்பி பார்க்க அந்த இடத்துலயே அம்பாள் நின்னுட்டா அப்படின்னு நமக்கு சங்கர விஜயன்லாம் சொல்றது இல்லையா. அப்படி நின்றுது. அங்கேருந்து அதுலேருந்து ஆச்சாரியாலோட ஒரு பீட பரம்பரை அங்கே வந்துன்னு இருக்கு. கூடலி சிங்கேரி சங்கராச்சாரியால் அப்படின்னு. அந்த ஆச்சாரியால் தான் இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு பீடாதிபதிகளை தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்றது அவளோட உரிமை. அதனால இந்த கூடலி சுவாமியில என்ன பண்ணியிருந்த, இந்த காசியில படிச்சிருந்தவர்கிட்ட பெரிய வித்வானா இருக்கிற சாஸ்திரம்லாம் வாசிச்சுன்னு இவரையே பீடாதிபதியா வைக்கிறேன்னு தீர்மானம் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணினார், நீ கொஞ்ச நாளைக்கு கஷாயம் கட்டின்னு
பூர்ண பிரம்மச்சரிய விரதத்தோட அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு நான் சன்னியாசாசிரமம் கிரமமா சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து உன்னை அந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு பீடாதிபதியா பட்டாபிஷேகம் பண்றேன் அப்படிலாம் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதனால இவரும் என்ன பண்ணார், இந்த வித்வானும் காஷாயத்தை கட்டிண்டு இந்த சிந்தாமணி மடத்திலேயே வந்து இருந்தார். இந்த மடத்துல சும்மா அவர் தங்கி இருக்கார். இந்த சமயத்துல அப்போ அவருக்கு இன்னும் சன்னியாசமும் கொடுக்கல, காஷாயம் கட்டின்னு இருக்கார், மடத்துல தங்கி இருக்கார். அதனால மடத்துல போய் வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவர் அங்க தங்கி இருக்கலாம், ஆகாரம் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான் அவர் ரைட். அப்படி இருந்துட்டு இருக்கார். அப்படி பல நாள் இருந்துட்டு இருக்கிறது என்ன ஆயிடுத்து, அங்க பக்கம் இந்த விஷயம் அந்த கர்நாடகா முழுக்க எல்லாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுது. அதுல இந்த மடத்துல உள்ள நிர்வாகத்துல உள்ள இவாளுக்கும் இந்த வித்வானுக்கும் ஏதோ சில மனத்தாங்கல் போல இருக்கு. அவ என்ன பண்ணிட்டா, அந்த கூடலி சுவாமிகள்கிட்ட போய் இவரை பத்தி இந்த வித்வானை பத்தி ஏதோ புறங்கூறிட்டா. அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டார், கூடலி சுவாமிகள் இவருக்கு சந்நியாசமும் கொடுத்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத அப்படியே வச்சுட்டார். அந்த வித்வான் பார்த்தார், நமக்கு ஏதோ இந்த மடத்தை கொடுக்க போற ஆளுக்கும் நம்மளோட சன்னியாசாசனம் கொடுத்து இதுல பீடாதிபதியா பண்ண போறான்னு நினைச்சுன்னு நம்ம காஷாயத்தை கட்டினா கடைசியில இதுவும் இல்லாத ஆயிடுத்து அதுவும் இல்லாயிடுத்துன்னு அப்படி அவர் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதே தான் பெரியவா அந்த பக்கம் யாத்திரைக்கு வந்திருக்கிறதே. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணும், எனக்கு ஒரு சன்னியாசாசிரமம் குடிச்சு இது மாதிரி இந்த பீடத்துல கைங்கரியம் பண்றது கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல பெரியவா அனுகிரகத்தினால பெரியவாளோடய 2-3 மாசம் தங்கி இருந்தார். அப்படி தங்கி இருந்தாலே அவருக்கு ஒரு தபஸாச்சே, பெரியவாளோட தங்கி இருக்கிறதே தபஸ் தானே, ஒரு கௌரவம் தானே. அப்படி தங்கி இருந்ததோட பலன் போல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுண்டு கூடலி சுவாமிகள் இந்த வித்வானுக்கே சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து பீடாதிபதியாகவும் இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கும் பண்ணினார். இதான் அந்த சிந்தாமணி மடத்தோட அந்த சுவாமிகள் வந்தது. இதுதான் கேட்கிற பெரியவா, அந்த சுவாமிகள் அங்க இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, அந்த சிந்தாமணி மடத்துல பீடாதிபதி ஆறதுக்கு முன்னால பெரியவாளோடய இருந்தார், எல்லாம் பண்ணினார். அப்புறம் பீடாதிபதியாகி சன்னியாசாசிரம் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் பெரியவாளை அவர் பார்க்கல. அவர் ஆசிரம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டார், மடத்துல சில நிர்வாகத்தெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு இவர் யாத்திரை கிளம்பி போயிட்டார். இவர் யாத்திரையும் கிளம்பி போயிட்டதுனால பெரியவாளுக்கு எப்படி அந்த இடத்துக்கு போறது, அவர் ஒரு கூப்பிட்டாதானே ஒரு கௌரவமா இருக்கும். பெரியவா ஏன்னா முன்னாலேயே அவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட பழக்கமானவர், ஒரு முன்னால பீடாதிபதி ஆறத்துக்கு முன்னாலேயும் பழக்கமாயிருக்கார், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். இப்போ பெரியவா அனுகிரகத்துல இப்ப பீடாதிபதி இருந்தாச்சு. அவர் கூப்பிட்டு போனாக்க அது கௌரவம். அப்படி அவர் இருக்கிறதே நாமளாவே போயிட்டோம்னா அவருக்கும் ஒரு டெலிகேட்டா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் போல இருக்கு. அவ அந்த மரத்தடியிலேயே இருந்திருக்கா, இந்த செக் போஸ்ட்லயே இருந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் இவெல்லாம் கம்பல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஏகாம்பரத்திட்ட இந்த சுவாமி இல்லைன்னு சரின்னு வந்துட்டா. வந்தா இங்க 3-4 நாள் தங்கி இருந்தா இந்த சிந்தாமணி மடத்திலேயே. பெரியவா தங்கின்னு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, இந்த சுவாமிகள் எங்க இருக்க எங்கன்னு அந்த செக்ரட்டரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ்ட்ட கோலுன்னா. இவர் போய் கேட்டார். அவர் சொன்னார், அவர் யாத்திரை கிளம்பி போனார், பெங்களூர்ல 15 நாளைக்கு முன்னால பெங்களூர்ல இருக்கான்னு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க போயிருக்காருன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தா. சரி அந்த விஷயத்த சொன்னார். சொல்லிட்டு எல்லாரும் படுத்துட்டாச்சு. ராத்திரி 10-10:30 படுத்துன்னு இருக்கா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள விசிராந்திக்கு போயாச்சு. இந்த ஏகாம்பரம் ஸ்ரீகண்டன் இந்த இந்துவாசன் கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் வெளியில பெரிய இந்த இந்த சிமெண்ட் திண்ணையெல்லாம் அதுல படுத்துன்னு இருக்கா. படுத்துன்னு இருக்கிறதே பார்த்தா ராத்திரியில ஒரே திடீர்னு ஒரே நாய் குலைக்குது. இந்த ஏரியால ஒரே நாய் ரோட்ல கூட்டம் போல இருக்கு. நாய் ஒரே கொலையா குலைக்கிறது. என்ன நாய் குலைக்குதுன்னு பார்த்தா யாரோ நடந்து வராப்புல தெரிஞ்சுது. அந்த இருட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்டக்க பார்த்தா தண்டத்தை தூக்கி இந்த சுவாமிகள் வந்துன்னு இருக்கு. இந்த சுவாமிகளை பார்த்தோன்னே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. வாங்க வாங்க சுவாமிகள் வாங்கன்னு கூப்பிட்டார். இல்லைன்னா அவருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், இவாள்லாம் இங்க இருக்காளேன்னு. உடனே எல்லாரையும் விசாரிச்சார். ஸ்ரீமார்க்கையில பெரியவா வந்திருக்கானு. அப்படியா, ரொம்ப பரம பாக்கியம், இந்த மடம் பண்ணின பாக்கியம், நான் பண்ண பாக்கியம், பெரியவா பாதம் இங்க பட்டிருக்கு, பெரியவா வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் பெங்களூர் போயிருந்தேன், பெங்களூர்லேருந்து ஹரிஹர் போனேன், ஹரிஹர்லேருந்து இப்போ வந்துன்னு இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, பெரியவா சௌக்கியமா இருக்காளா, எல்லாம் சௌரியமா இருக்கா மடத்துல அப்படி எல்லாம் கேட்டு இவாள்லாம் விசாரிச்சு எல்லாம் பெரியவா உங்களை விசாரிச்சா எல்லா விவரத்தையும் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. எல்லாரும் ராத்திரி படுத்துனுட்டா. காலங்காலத்தால ஏந்துன்னு சுவாமிகள் போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். பெரியவாளவரும் பேசியிருந்தா எல்லாம் விசாரிச்சா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போனா. ஸ்நானத்துக்கு பின்னால இந்த துங்கபத்ராலேருந்து பார்த்தேன்னா அந்த இடத்துலாம் கால்வாயா நிறைய தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அங்கங்க டைவர்ட் பண்ணி காவா வெட்டி தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அந்த துங்கபத்ரா கால்வால போய் ஸ்நானம் பண்ணா பெரிய பின்னால தோப்பு மாதிரி இருக்கும், மரம் செடி கொடிகளோட. அந்த தோப்பு வழியால போய் அங்க ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு
வரத்தே மடத்துக்குள்ள வரப்போற அளவுக்குன்னா பெரிய ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில அங்கேயே உட்காந்துட்டா. இங்கேயே ஆசனத்தை போடுன்னா அனுஷ்டானத்துக்கு உட்காந்துனுட்டா. இது ஏகாமிரத்தை சொன்னா ஸ்ரீகண்டன் போய் சொல்லு, பிக்ஷையை பண்ணி இங்கே எடுத்துன்னு வர சொல்லுன்ட்டா. இவர் சொன்னார், அப்பா பெரியவா அங்க மரத்தடியிலே உட்காந்துருக்கா, பிக்ஷை தயாரானோன்னா அங்க கொண்டு சொல்லான்னார். ஸ்ரீகண்டன் மாமாவுக்கு கோபம் வந்துடுத்து. வருத்தம், கோபம்னு சொல்றத விட, எனது மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டு அங்க எதுக்கு சாப்பிட்றது, இங்கே உள்ள வர வேண்டியதானே, தெரியல என்னமோ உள்ள வரமாட்டேங்கிற, அங்கேயே தான் இருக்கா அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், என்னடா அது கன்றாவே இருக்கு, இதான் போற வழியில தான், போற இடத்துல தான், எங்க போனாலும் மரத்தடியும் மாட்டு கொட்டாயும் இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்கு. இங்கேயோ இடமோ நல்ல இடமா இருக்கு, மடமோ நல்ல மடமா இருக்கு. இங்கேயும் கூட இடம் இருக்கிற இடத்துல கூட உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து அழகா சாப்பிடப்படாது. இப்ப கூட என்ன மரத்தடியிலையும் அங்கேயும் இங்குமா இருக்கணும், என்னமோ பெரியவா பண்றது. எனக்கு இப்படி இல்லாம பண்றா, இடம் சௌரியமா இருக்கிறதேனா அங்கேயான சௌரியமா இருக்கக்கூடாதோ, இது பண்றதெல்லாம் எனக்கு துளி கூட பிடிக்கவே இல்லவோ, என்ன வேண்டு கிடக்கு அப்படின்னு அவர் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டார். இவர் பார்த்தார், எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுப்பா, பெரியவா அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. அப்படி உடனே வாளுக்கு பிக்ஷை தயார் பண்ணப்பட்டது. அந்த மரத்தடிக்கே கொண்டு போய் பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இங்க யாரையும் வர வேண்டாம், தரிசனத்துக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு அங்கே ஏகாந்தமா மரத்துக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துனுட்டா. அங்கேயே பிக்ஷை பண்ணா, அங்கேயே விசிராந்தி பண்ணினா, அப்படியே அங்க இருந்தா. இது எதுக்கு அப்படின்னா, அது சந்நியாச லட்சணத்துல ஒண்ணு. முதல்லயே சொன்னோம், பாழடைஞ்ச இடத்துல பொது இடத்துல இருக்குது, இதெல்லாம் ஒரு சௌக்கியமா பெரியவா இருப்பாங்கிறப்பல அந்த எளிமை, ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருந்தா கூட, தபஸ்வியா இருந்தா கூட, மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து வாழலையே அங்கேயே அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும், அங்கேயே படுத்துக்க முடியும், அங்கேயே பிக்ஷை பண்ண முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரியவாளால தான் முடியும். வேற எந்த பீடாதிபதிகளெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாளா, முடியுமா எனக்கு தெரியல. இன்னும் சுருக்க சொல்லணும் அப்படின்னா, எளிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம டிக்ஷனரியில எழுதலாம், எளிமைங்கிற வார்த்தை ஈக்குவல் டு காஞ்சி ஆச்சாரியாள் அப்படின்னு போடலாம். அதே மாதிரி சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னு போடணும் ஈக்குவல் டு காஞ்சி மடம் அப்படின்னு. எத்தனையோ பீடங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ சுவாமிகள் இருக்கலாம், எவ்வளவோ மடங்கள்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அவாவெல்லாம் தங்களோட மடத்துக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா இருக்கோ அதுக்கு உண்டான அந்தஸ்துகள் உண்டு, என்னென்ன உண்டோ அந்த கௌரவங்கள்லாம் என்ன உண்டோ அதுலேருந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அவ விட்டு கொடுக்க மாட்டா. அதுலேருந்து அவ இறங்குறதுல அப்படியே தான் அதை மெயின்டைன் பண்றா. ஆனா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம்ங்கிறது பெரிய ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளோட ஆஸ்தான பீடம். இதுக்கும் ராஜாக்களுக்கு உண்டான ராஜலக்ஷ்மண லக்ஷிதாய நமஹா அப்படின்னே வருது, எல்லாம் இருக்கு. இவாளுக்கு என்ன, இவாளுக்கு இல்லாத தங்க கிரீடமா வைர கிரீடமா எல்லாம் இருக்கு. தங்க சிம்மாசனம் வெள்ளி சிம்மாசனம் எத்தனையோ இருக்கு. எல்லாம் இருந்தா கூட பெரியவா எப்படி இருந்தா, இன்னைக்கும் பார்க்கணுமே நிதர்சனமா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படின்னாலே எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னா இங்கேதான் அப்படிங்கிற. யாரு வேணா போகலாம், இங்க ஏழையா பணக்காரனா, படிச்சவாளா படிக்காதவாளா, இவாளா அவளா, இந்த டைமா அந்த டைமா, இது மாதிரி ஒரு பந்தாவு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அவளும் சர்வசகஜமா எல்லாரோடையும் பழகுவா, நாமளும் சர்வசகஜமா அவளோட பழகலாம். இது ஒரு விசேஷமான இருக்கு காமகோடி பீடத்துல. இது உலக பிரசித்தனா, இது ஒண்ணு ஸ்பெஷலா யாரும் சொல்லணுங்கிறதே இல்லை. எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னாலே காஞ்சி காமகோடி பீடம், காஞ்சி ஆச்சாரியாள் அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கு. அவளோட நடவுட பாவனையிலேந்து பார்த்தாலே எல்லாம் எளிமைதான். அப்படி ஒரு சௌலபியம், அப்படி ஒரு படாடோபம் இல்லாத இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிறதுனாலே எப்படி மரத்தடியிலே இருந்தா, இதை விசேஷமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நாம ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு பீடாதிபதியா இருக்கட்டும், வாழ்க்கை வேண்டாம், அதெல்லாம் இல்லை. நாமளே என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா, ஒரு பந்தா பண்ணினாலே ஒரு வெளி வேஷத்திலேயே நமக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்கிறதா நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இவ இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காளே வழியா, அதனால இவளோட கௌரவம் ஒண்ணும் கொஞ்சம் இல்லை. பெரிய ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம், பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்ல இருந்து எல்லாரும் இவாளை இருக்கிற இடத்தை தேடின்னு இவ காலில் விழுந்து இவ சன்னதியில் இருக்கிறாப்புலதான் இருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியுது அவளோட பெருமையோ மகிமையோ ஒன்றும் குறையல அப்படின்னு. நாம ஏதோ நினைச்சுக்கிறோம், ஒரு சிம்பிளாவே சொல்றோமே. நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆடம்பரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். நாமளே ஒரு கல்யாணம் கார்த்திக்கு போகணும்னா இனிமே பெரிய பட்டு புடவை கட்டுன்னு நகை நட்டுலாம் போட்டுன்னு இப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு போனாதான் எல்லாரும் நம்மளை மதிப்பாளாக்கும், இல்லையா நமக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு நாமளாவே இது ஒரு அனுமானம் தான். ஆனால் பெரியவாளோட சரித்திரம், பெரியவாளோட கதையை பார்த்தேன்னா என்னென்ன, இப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல நாம எளிமையா இருந்தாலே இதுதான் பெரிய அட்ராக்ஷனா இருக்கு. எல்லாரும் நகை நட்டுலாம் போட்டுனா அலங்காரம் பண்ணி பிரமாதமா வந்திருக்காள, அங்க நாம சர்வசாதாரணமா போனோம்னாலே எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கறாப்புல ஒரு எளிமைக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு.
அதைத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா நமக்கு சொல்ற காட்டி கொடுக்குற உபதேசம் அப்படி எளிமையா இருந்தா, அப்படி மரத்தடியிலேயே இருந்தா, அதுக்கப்புறம் பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி தன்னோட யாத்திரையை தொடர போறா. அப்படி என்ன நடக்கிறதுங்கிறது நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாட்டோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும், சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி, சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ, ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம், ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய். எம்பாவாய். முத்தண்ண வெண்ணகையாய், முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழடியே பாங்குடைய
புடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்பாய் பாலூரு தேன்பாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்பாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை ஆட் குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை ஆட்குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் எடேனும் ஓலம் எடேனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி
ஏலக்குழலி பரிசேலூர் எம்பாவாய். மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை. மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை. நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே. போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தின்றோ. வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை. தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய். தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய். ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும். ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும். ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலூர் எம்பாவாய். அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர். அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர். உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான். சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய். தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய். என்னான என் அறையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய். இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால். வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால். என்னே துயிலில் பரிசேலூர் எம்பாவாய். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும். ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும். கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி. கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய் திறவாய். ஆழியானன்புடை நீ
ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர்
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.